बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम नख़मन सरा ज़ैम मोहम्मद फ़हीम, हुज़ैम इरफान खान। वफाक की योज़ल ब्या द तब्दीले सिले रवानी दी। पे खबर के हम जुलबात शता दे खुदा का जुलबात दुमरा तेज़ न दे सुमरा चे पे इस्लामाबाद के दे और दुमरा तेज़ जुल रागे चे लगे रज़े औड़ान दे चे कम द पूरा वफाकी हुकूमत नुमाइंदा हो दग इस्लामाबाद के दगा कौमी असम्बली के दागवी नुमाइंदा हो सेनेट द पारा अगा मैदान ता कुर्शवे हो उस अचानक पर 2 हफ्तों के दनना हुकूमत तदालगी चाकस नाकाम शो आकस कामयाब नशो और आगा खल्को ता रिलीफ नशी वर्कोले अब्दुल हफीज़ शेख साहब उस वफाकी वज़ीर ख़जाना पाते नशो हमाद अजहर साहब वफाकी वज़ीर ख़जाना शो अगता दा कलमदान वर्कड़े शो दागे नोटिफिकेशन हम परून मासखुतन जारी शो और ब्यागे नपस शिबली फराज साहब ट्वीटो का चे इमरान खान साहब ढेर ज़्यादा फ़िक्रमंद हो ढेर ज़्यादा अगा सोच का हो चे दागा ग्रानी अडो कंट्रोल कीगी ना और दा कस चाचे लगे रज़े उड़ान दे हम दी दागा सोच का हो दी बदावे ना कोला चागा ढेर कामयाब मईशत दान दे ढेर कामयाब तरीके सरा अगा द पूरा मुल्क आग मईशत कम चे पर वेंटिलेटर बांधे हो कम चे पर ICU के हो दागे अब्दुल हफीज़ शेख साहब आगा कामयाब और ढेर सही पर लारा के मुंगा रवान यू अचानक आगा लारा के स्पीड ब्रेकर रागे और आगे ब्रेकर वक्त जगह गाड़ी इसार शो हफीज़ शेख साहब द गाड़ी न कुशो और हमारा दर साहब चकम दे आगा उस दागा गाड़ी चलाई। इरफान साहब द मईशत गाड़ी दे वक्त के द्रेम ड्राइवर ता हवाला शो पहला ड्राइवर द खान साहब आल नाल ढेर नज़दे कस जमुंगा असद उमर साहब आगा सवख उचलो ब्या आगा ना गाड़ी मख के नत उम पज़े वलाड़ पख तो बांधे गाड़ी उधरो ले ढेर स्पीड और मख के तना ब्या अलग ढेर हफीज़ शेख साहब रागे और आगा आगा मईशत कम चे 13 दौर के पा 5.6 बांधे से दलो आगा आगा मनफी 0.4 ता और 100 लका दुमरा तेज़ लाड़ चे खबरा मनफी तलाड़ा ब्या मुंतवैना उशवा कि उस असल ग्रोथ पर दे वक्त रवानी दिन मख के शवे न दे ग्रोथ खुबा उस की तासु बहुगोरे चमुंगा सिंगा दा सिस्टम मख दा बुजू और टोल आर्टिफिशियल फैसले वे कम चे नून लीग कड़े वे पीपल्स पार्टी कड़े वे मुंग बिल्कुल सही फैसले को अचानक कम कस जगह फैसले कोले कम कस जगह स्टेक्स अगा सरा इन्वॉल्व हो अगा नाकाम साबित शो और अगत हुए चे तो कोर तजा तना नूर निज़ाम न चलेगी मुंग बदा निज़ाम उस पहमाद अजहर से मान चलो लका द्वनिम कालो के द्रेम वज़ीर ख़जाना मुंगता मिलो शो और उस बा आगा जमुंग द पारा द मईशत सही लारा बराबर ही फ़हीम से बिजर इलेक्शन तक लाट समो 25 जुलाई खाल 2013 के आम इंतखाबात शो 18 अगस्त 2018 मानने के जन गलत है अवलनी फेडरल कैबिनेट वफाकी काबिने हगा क़याम अमल के रागे चिकला पागे के मुख्तलिफ सौकई खलकुदा हवाला शुई द्वनिम काला तासु याद करल या देर्श म्याश्ते तकरीबन या यो देर्श म्याश्ते हो शुई दगा हुकूमत तासु यो द खजाने वजारत याद को और मा चिकम लग मालूमात रागोन करल नो यो लस दासी वजारतु नदी चिपदे द्वनिम कालो दौरान के पहागी के द्रे जला या दो जला तब्दीलियां निशवी दी कतासु खपके गए ना जबदागी लग हर यो कफलुम सरा द खजानी वजारत तासु याद को फ़हीम से असद उमर से वो ब्या हफीज़ शेख से वो और हमाद अजहर से द इतलात और नशरियात वजारत फवाद चौधरी से वो फिरदौस आशिक आवान बीबी वा और ब्या शिबली फराज से वो और इम्कान दारे च वापस यो वसरा चौधरी से यो मेंस यो बलम वसरा देखिए लग नूरम देर ज़्यादा हो मुंग सिर्फ बाजवा साहब हम पे लगता क्रॉस खवाला शो रेलवे वा अवल शेख रशीद साहब सरा उस आजम स्वाति साहब सरा दाखिला चारवा को वजारत और एजाज शाह से वो उस शेख रशीद साहब दे द सेहत ढेर अहम सौके व आमिर कियानी से वो इल्ज़ामात रालल हगलर क्लेशो जफ़र मिर्ज़ा से वो इल्ज़ामात रालल हगलर क्लेशो और उस डॉक्टर फैसल सुल्तान से दगटुल मामलात गुरी द उबो बिजले खुसरू बख्तियार से वो हगा लर क्लेशो या उमर अयूब से दगा चार्ज वर्क क्लेशो पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान से वो से इल्ज़ामात रालल खबर राले लर क्लेशो उमर अयूब से दगा सौके वर्क क्लेशो वेदा सेफरान मिनिस्ट्री व तारिक बशीर चीमा से वो दाब्या मोहम्मद महबूब सुल्तान सेबता ओवर क्लेशवाद हवाबाजी एविएशन गुलाम सरवर खान सेबता दासो के ओवर क्लेशवा नारकोटिक्स कंट्रोल व द आजम स्वाति सेब सर और ब्या दाउस एजाज शाह सेबता वर्कला और द दाखिली वजीर मुमलिकत शहरियार अफरीदी सेबो चाहे उस ब्या सेफरान ताड़ोले दे योलस दगा वजारतुन दी च प देर्शो म्याश्तो के या प यो देर्श म्याश्तो के प देखि दा बदलून रालो दो द्रे जला दा प हर वजारत के शपग वो म्याश्ते बाद दा प्रैक्टिस शवे दे कमंग रे औसत रउबासु नो यानी हर सलोर 15 म्याश्ते बाद या शपग म्याश्ते बाद दगा
تبدیلیان حکومت وکړلې چې هغه د یو وزیر د کارکردګۍ نه خوشاله نه و، هغه پرفارمنس نشو کولو، هغه په دې بنیاد باندې فیصله وکړه چې دا موږ د یو وزارت واخلو د بل وزارت ورکو کې دی چې دا خبره ټیک شي. خو بیا هم هغه سمې ونه خړو. زه لکه فهیم صاحب نور هم ګستاخی کول غواړم که تاسو اجازه وي. کمانه نمونه په دې کې یریږي نو تاسو مې تصحیح کوئ، تاسو راته یادول شي. د مشرف په دور کې یو کابینټ وو، کابینه وا چې په هغه کې کم وزیران شامل وو، هغه تاسو ته نمونه اخلم. زه د دې خبره مقصد دا هرگز نه دی چې هغه کابینټ منسټران اوس د موجوده کابینه کې ناست. خسرو بختیار صاحب، فروغ نسیم صاحب، شیخ رشید صاحب، غلام سرور خان صاحب، زبیدہ جلال، فواد چودھری صاحب، عبدالرزاق داؤد صاحب، عمر ایوب خان صاحب، علی محمد مہر، عبدالحفیظ، شیخ ملک امین اسلم او شاہ محمود قریشی صاحب. اشرت العباد صاحب هم په هغه وخت کې یو اوس دا څه کسان د مشرف او څه بیا د پیپلز پارټي دور کې شفقت محمود صاحب، طارق بشیر چیما صاحب، فهمیدہ مرزا بیبی او بابر آوان صاحب. دغه چې کوم نمونه لیکلي دي اتل لستی دومره نه دي، یو نیم درزن خلک دا د مشرف په دور کې او د پیپلز پارټي په کابینه کې چې کوم دی وخت کې راغلي دي، او وایي چې منګه بدلون راولو، وایي چې تیر حکومتونو کې ډیر زیات لوټ مار شوی دی او د خلکو هر څه لوټ کړي دي. دغه خسرو بختیار صاحب، دغه عمر ایوب صاحب چې هغه د مشرف د کابینې حصہ او هغه مسلم لیگ نون او د پیپلز پارټي په کابینه کې پاتې شي، نن هغه په حکومتونو باندې الزام لګي، خو دغه خلکو نه څوک هغه تپوس نه کوي چې دوی به احتساب څوک کوي. زه لګا نور ګستاخی کول غواړم فهیم صاحب که تاسو اجازه وي، او هغه دا چې په دې دوه نیمو کالو کې په وفاقي کابینه کې چې کم دا پرونه تبدیلیان راغلي، که زه نه غلطیږم دا 15 میاش په غمزل دي چې دا بار بار چینجز کیږي. په صوبې کې موږ ګورو په خیبر پختونخوا کې دا عمل اتزله شوی دی دوه نیم کالو کې. او تاسو په علم کې بل نور هم اضافه وکم فهیم صاحب، جهانگیر ترین صاحب لری کړی شو سو شو کابینټ کې واغی نو او خو بیسیکلی ټاسک فورس مشري وا زراعت حواله سره ډیپټي پرایم منسٹر د پاره چلو تقریبا فردوس عاشقوان به لری کړی شو، واپس راوستل شو، الزام وکنه چې ډیپورټیشن باندې واپس راوستل شو. اعظم سواتی سے لری کو سه الزامات را ل حالت س فارم هاوس کې یو غریب کس ورغلی او لری کړی شو، واپس رالو. بابر روان سیبو رینټل پاور کیس او یا چې هم ندی پاور پروجیکټ هغه لری کړی شو، واپس راوستل شو. ندیم بابر صاحب پرون لري کړو، دا موږ نشو ویلی چې پراتون کې وخت کې به راولي کنه. د اسټابلیشمنت لپاره ارباب شهزاد صاحب هغه هم لري کړو، یو میاشت لپاره واپسې شامل کو. او وفاقي وزیر قانون فروغ نسیم صاحب هغه شخصیت دی چې هغه په دې دوه نیمو کالو کې سلور ځله که زه نه غلطیږم چې هغه خپل عہدې نه استعفا ورکړه، اب سپریم کورټ کې د حکومت وکالت کولو، بیا چې به هغه کیس مکمل شو دوباره براغه هغه بیا حلف واغستو په دوه نیمو کالو کې. دا ورلد ریکارډ یو بل جوړ شوی دی په دغه دوه نیمو کالو کې. په دې دوران کې 15 ځله ایم کیو ایم والا خفه شو، بیا جهانگیر ترین صاحب او خټک صاحب او دا خلک لاړل، هغوی به خوشحاله کړل. درې ځله مسلم لیگ قاف والا چې هغوی د ناراضګۍ اظهار وکړو، او یو ځل د هغوی ناراضګي انتها دې حد ته ورسېدله چې عمران خان صاحب ته په خپله تلل ور په غاړه شو، ګنې معاملات خراب وو. فهیم صاحب هر یو په خپل ذات کې انجمن دی، او چې موږ یو خبره کوو نو موږ ته بله را یادېږي. تاسو ته که یاد شي چې کله اعجاز شاه صاحب داخلي وزارت وسره نو هغه د عوامي نېشنل پارټي پس خلکو پس مشرانو باندې چې هغوی د دهشتګردۍ په جنگ کې شهادت بلور فهم دغه یاد کړی و، هغه ته اشاره کړې و او د هغوی یو قسم مذاق په هغوی پسې کړو. چې کله بیا ANC د لانګ مارچ اعلان وکړو یا اسلام آباد طرف ته تلو ورکو، کله معامله ډېره سیریس شوله، نو تاسو وکتل چې هغه اعجاز شاه صاحب همدغه باچا خان مرکز پېښور ته راغی او هغه معافي وغوښتله. غلام سرور سے بیان موږ نه کله هم ير نشي او هوا بازه حواله سره د اقوامي دنیا کې هغه زمونږ دومره تذلیل وکړو، موږ یې دومره رسوا کړو خلکو ته چې زمونږ کم پایلټان دي نو هغه سړي جعلي ډیګري دا سره او دوی په هغه معیار باندې نه دی پورا کم چې پکار ده د دوی د وجه نه جازونه کریش کیږي، هغه د وجه نه موږ ته اربونو روپو نقصان شو، خو څه چلو شو هیڅ هم ونه شو. وزارت دغه بخیر بدل شي بل خبره فن صاحب نو تاسو ته ما د کوم ذکر وکړ یو دوه خبره ما سره نورم دی، یو لس وزارتونو تاسو یاد کړی دي چې هغه کې تبدیلی راغله دا تقریبا کزنه غلطه ګما نو 2 ک سلور سلويخ کسان په دغه کابینټ کې د وخت کې ناس دي کومه سره کلګ
पार्लियामेंट सेक्रेटरी से बाहर के खाली कैबिनेट यादों में एडवाइजर सीधी नो आगा फहिम से वेली की सुप्रीम कोर्ट में चाहा पके आप कैबिनेट के नाराजी अगिदा वेना करे वा चकम दा मुआविन खसूसी दी या मुशीर दी आगा दी पर कैबिनेट के नहीं हिसाब है सिर्फ मिनिस्टर्स वज़ीर मुमलिकत और वफाकी वज़रा चकम दी मरात अखली कैबिनेट के आगम पके हिसाब हो नो 500 ना बरा खबर रसी 500 के एक यौलस के चेंजेस की तकरीबन दा 20% द टोटल हुकूमत हुजम जोड़ेगी चाहे के चेंजेस रवान लेकर 80% चीज़ें अगर पखपल से बांधे साकेत थे आगे के चेंज नदर आगले पर खटक साहब दे द पहला रजना आगा वजारत आगा सर दे मुराद सईद साहब सरा वजारत चता दे IT वाला मिनिस्ट्री तासो जिक्र उनक दागे हम तकरीबन द्रे पेरे चेंजेस शिवी दी अवल आगा MQM सरवा ब्या आगा फवाद चौधरी साहब सरवा ब्या आगा ता ST and IT के चेंजेस उश वगैरह बिल का गैल तवर वालो और उस विधि की इतलात और नशरियात तो चिकमा मिनिस्ट्री दा डेर घटा मिनिस्ट्री दा मुंगा द्वई से कहू इतलात द पारा बिल कसी नशरियात द पारा बिल कसी और नईम बुखारी से चा हवाले सरा चिदा फैसला मखतर आगले वाच अगा द PTV चकम बोर्ड दे कॉर्पोरेशन दे दागे चेयरमैन नशी जोड़े दे अगा प कैबिनेट के उस शामिल दो खबर रवानी दी ची अगा बा दोबारा कैबिनेट तराजी जैसे कसानी जा मख कितली दी अगवी वापस है होम जिक्र रवान दे चा वापस रवान दी अगवी डायरेक्ट क्लीन शिवी दी ब्या वापस राशि इरफान से खबर दादा चे बिल्कुल दारा हुकूमत हक ते चे अगया कस लरे कई के कस रावली खो दगे हुकूमत दा वादा करेवा चे मुंग बा कम फैसला हम को मुंग बा खल्को मखामख अगर डिसीजन एक दूसरे मुंग दा अरस वो लिखड़ी दी मुंग बा शफाफियत मखता रोडू आमिर क्यानी साहब लरे कड़े शो वलिम लरे का उस पूरे मुंग तदागे वजूहात नदी पता कम खबरिम दी अगर टोल मुंग जिक्र को न ब्या हुकूमत हुई चे दादा अपोजिशन पलास के लोबीगी और दादा अगुई पर पेरोल बांधरी जक जमू खिलाफ खबर की तासुरा तहल हुआ है का ना समसला जफर मिर्जा साहब लरेकड़े शो वो लरेकड़े शो उस पूरा क्लियर पता निश्ता रे चाखल अगल लरेकड़े शो दे हुकूमत उस पूरे सफा खबर न दा करे खुसरो बख्तियार साहब तरक्की उशवा द यो वजारत ना बल तलाड़ वल लाड़ उस पूरा क्लियर वजह निश्ता रे पता चाखर से शिविर हफीज शेख साहब सिंगा माशोरों के जिक्र होगा चे 2 हफ्ते औड़ान दे पदगा 3 मार्च बांधे चिकला इलेक्शन किए द तकरीबन सलोरमा हफ्ता रवाना दा सलोर बफ्तिलारी पूरा शे म्याश नालना शवे चे दगा टोलना बेहतरीन कस कार्य द पर इस्लामाबाद ना द हुकूमत कैंडिडेट हो चे दगा कस दे नो अर्स रवान दी और दे कस ता स्पेशल प्रोविजन इमरान खान साहब खसूसी तोगा बांधे अगर कस चिकम नॉन इलेक्टेड कस अगर वजीर जोड़ कर वह चगता आइन के दगा हक हासिल अगर इस्तेमाल कर अगर वजीर जोड़ कर और उस अगर कस बिल्कुल दे एलिजिबल न दे जगह पता कैबिनेट की कीनी और बैदा हुकूमती पॉलिसी मख तराउडी आखिर दा हुकूमत कई सदे 12 की चाहवा नकला ता जिक्र को चियौलस मिनिस्टर बदल शिवी दी इरफान साहब द चा मिनिस्ट्री हम ना चेंज शवे दा टोल कसान ता चिकम लिस्ट नुम वागश्त दा टोल दे वक्त के द हुकूमत तर्जुमानान दी बिनोरी सम नकली का अगर सरा लिखली की वजीर IT नो अगर असली लिखली की दगा कारम दगा दे चा 2 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस कई का वजीर द मुशीर चिकम द एहतसाब वाला दे अगर एहतसाब न कई दगा का दे 2 घंटे प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल का वजीर इत्तलाआत ते का मुशीर इत्तलाआत ते का पार्लिमानी उमूर द पारा वजीर दे चागा सम कई अगर सिर्फ यो कार दे प्रेस कॉन्फ्रेंस कई और आगा बा पट्टी बांधे कीनी दगा इस किस्म वजारत न बदलेगी सिर्फ अगर नॉमेनक्लेचर चेंज की फहिम से तासो आगा जिक्र को मा दे मकसद दाओ चे पदे तो निमो कालो की चिकम तब्दीलियां शवी दी दे हुकूमत बांधे सराद दी आया दे नबाद चिकम दा तब्दीलियां की वेले की दा चोजल ब्या संचिता जिक्र को इतलात और नशरियात दो मुख्तलिफ दो डिपार्टमेंट डिवीजन बजूशिया और नूर हम दा शांति रदो बदल पदी की इम्कान दे नो आया दे नबाद बा मामलात टिक्शी आया दिन बाद बा हालात दो कसान बैठ जशी या चे नवी राजी हम क खलक बैठ जशी का यो मिनिस्टर के बाद 2 कसान एडजस्ट शी आओ खुद खबरें बुनियादी मकसद हगा चे के फर्ज का तासो अतलस नूरलस कसान पदी दुमरा वक्त के दा अता तमियाश्ती या काल काल बाद पदी के तासो रदो बदल करे दे काल के हगा खपल कारकर्दगी वन खोदला नो आया د دې خبرې څه ګارانټي ده چې تاسو نوې کس راولي او هغه پرفارمنس خي موږ د خدا هم ملي شي چې شبر زیدي سیب راغ او ټیکس ریفارمز به اوس راځي او خلک به خپل راځي ټیکس به جمع کوي زموږ چې کم دلته ټیکس ډیفالټر دي نو هغه بس اعتماد نشته په ګورنمنت باندې ځکه چې تیر وختونو کې حکومتونه غلو د اف بي ار مشران هم څلور بدل شوي دي ځکه چې هغه به خلکو بغلاګانی کولې ځکه د خلکو اعتماد نه د خلکو پیری کېدی اوس هغه وایي چې حکومت ایماندار دي وزیران ایماندار دي څوک غلا نه کوي شبر زیدي سیب
ریفارمز راوستلو کوشش کولو خو هغه هم اته میاشتې کال بعد هغه لاس اوچت کړل او هغه لاړو څه داسې وجوهات رالل چې هغه فیل شو هغه ناکام شو چې هغه د حکومت پورا سپورټ حاصل یو کس درې دیش کاله دغه کار کوي ټیکس په پټوي څنګه تاسو هغه څنګه غریب پاتې مشته کې دا و ټیکس به ورکوي څنګه تاسو وی چې حکومت سندري کړي زه بالکل تاسو سره اختلاف نه دی ویل ډېر کار کړی ترجمه نه کړی دا تاسو سره بالکل اختلاف کوم که فرض کا هر 15 میاشتې بعد دا مونږ چې ما چې تاسو ته سووي دا درې سلور کسان بدلول په یو وزارت کې دا تاسو ته کار نه ښکاري او که فرض کا دا کار نو دا خبرونه مونږ ته مخې دا نه راتلل نو په 2 کالو کې فهم صاحب دینه علاوه نور ډېر کارونه کېدې شو خو چونکې د دې کارونو نه یعنی رد بدل نه یو خلاف کاروي بل خلاف کاروي یو وباسا بیا بل را دنکا که فرض کا د دین حکومت ته فرصت ملاو شو نو بیا به نور طرف ته توجه ورکړي و تاسو د کیبنټ خبره کوي لګي یو وخت کې دا خبره هم راغله و چې وزیر اعظم بدلیږي لګیا دی سیټ اپ بوم دقي او پی ام بدلیږي او بیا غینه پس هغه سویلو هغه کم ټکو انډسپنسیبل کو څه شو چې زما اړو څوک ریپلیسمنت شته دینا نو هغه غریب ځان لریږي لګیا دی چې زما سبا ریپلیسمنت راشي تاسو د باقی کیبنټ الزام څنګه په دغه حکومت لګول شي چې کم نه چټ راځي چې دا کس اخوا کا بل کس صادق واکا اصل چټ باندې عمل درآمد کوي مور صحیح کلاس کې نشته رہی توقع او تمه به د خصاتو امید به د خصاتو چې کومه تبدیلیاں کیږي نو دا د راتلونکي وخت لپاره نه صرف زموږ د معیشت لپاره بلکې د حکومت لپاره هم سودمند ثابت شي او دا تبدیلیاں اخیری تبدیلی وي یو دیش میاشتې او شوې د حکومت لکه یو دیش مطلب دا چې اوس یو کم دیش پاتې شو الټه ګنتی شروع شو او د فواد چودھری صاحب خبره ډېر مزه مکړه اوس به کار کول غواړي نو کار وخت راغله دی او کار به کوي څوک دا پته نه لګي او څه کار به کوي سوای د پریس کانفرنس نه سوای د ټویټ نه او سوای د ترجمانۍ نه آیا بل څه کار په دغه کابینټ کې شته یا نه موږ هم پته مې یو وړه شان دماغ لو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هر کله وایو افسوس دا دی چې کله هم موږ خپل حق غواړو نو هغې دپاره موږ ته وینه پکاري وینه تویږي د هغې نه پس خلکو ته قانون یادېږي او خلکو ته په هغې باندې بیا عمل درآمد هم یادېږي همدغه کار وشو چې کله د پېښور دغه غربی تاڼه کې شاهزیب خپل ځان ختم که خپل ژوند ختم که خودکشي وکړه نو موږ ته رایاد شو چې او موږ خو نن 3 کاله اول جوینایل جسټس سیسټم ایکټ 2018 هم منظور کړی دی په هغې باندې هم عمل درآمد کول غواړي او د هغې نه پس اوس په هغې باندې عمل درآمد کیږي لګیا دی شاهزیب ځان ورکړه د هغې نه پس زموږ مشرانو ته رایاد شو چې دا ذمواري د پولیس ډپارټمنټ ته دومره ګران کار نه دی څومره ګران کار چې موږ ته لګي او اوس د پېښور نه د دغه سیسټم آغاز وشو ابتدا وشوه پېښور کې به هره تاڼه کې په سب انسپکټر په مشرۍ کې یو سپیشل یونټ کار کوي چې هغې کې به ورسره یو زنانه کانسټیبل او ورسره به یو نارینه کانسټیبل شامل وي 3 کسانو باندې دغه کمیټي جوړیږي او بیا به ډي اس پي چې هغه سره د یو نه زیات تاڼې وي 3 دي 4 دي 15 دي څومره چې هغه ته حواله شوي دي هغې به هغه ویلفیر افسر وي او دا ټول به بیا چې کله یو ماشوم گرفتاره کیږي چې د هغه عمر د 18 کالو نه کم وي نو بیا به هغه دوی حوالات کې نه ساتي نه به گرفتاري هغه به ابزرویشن روم کې یا یو بل ځای کې به هغه ساتلی کیږي هغه سره به جوینایل جسټس سسٹم ایکٹ مطابق کاروائی کی گئی عرفان صاحب قانون موجود ہو 3 کاله ټوله میډیا دغه خبره بار بار کوله ستاسو هم خبرونه مونږ هم چلولی دي هر میډیا چلولی دي چې په دې باندې عمل درآمد پکار دی او چا هم په دې باندې سوچ نه کو شاهزیب چې کله هغه ځان ختم کو خودکشي وکړه نو علي مونږ ته راځي چې دا یو قانون هم شته او په دې باندې عمل درآمد هم پکار دی د قانون دپاره چې یو ډېر زیات اوچت اواز چې کوم مسلسل چلېده عمران ټکر صاحب د وخت کې مونږ سره دی السلام علیکم سر ډیره مننه عمران صاحب ډیره شکریا او تیر څنګه ما ذکر وکړه د 3 کالو نه چې کله نه دا قانون راغلی و هر چا دا خبره کوله تاسو کوله میډیا کوله چې په دې باندې عمل درآمد پکار دی خو عمل درآمد نه کېده شاهزیب چې کله خپل ځان ختم که خودکشي وکړه نو موږ ته رایاد شو چې په دې باندې عمل درآمد پکار دی لیټ وشو خو څه ګڼئ چې څومره ضروري دا ګام و چې کم اوس واغستی شو ډیره مننه فهیم صاحب داسې ده چې دا پاکستان کې دا یو عالمیه ده چې دلته کې قانون چې انساني حقوقو دپاره کلم جوړ شي په هغې باندې عمل درآمد چې دی یا کېږي نه او یا ډېر لیټ کېږي دا اوس چې تاسو کومه خبره کوئ
چې سپیشل یونټس په جوړیږي دا ډېره د ستاینې وړ خبره ده خو اوس هم دا یو چیلنج دی خو ځکه چې د دې آغاز به د پېښور نه کېږي خو د دې سره که موږ د جوینایل جسټس سیسټم ایکټ اوورال خبره کوو نو که تاسو د قانون د ټایټل ته وګورئ دا د سیسټم خبره کوي جی جی بالکل نو په دې سیسټم کې بیا ډېر زیات کمپوننټ یا نور سټیک هولډرز دي پکې چې د هغې ټول په دې کې خپل خپل یو رول جوړېږي نو مطلب دا چې کله ته په یو قانون باندې عمل شروع کې نو د ټول اول خبره دا ده چې اوورال هولیسټک اپروچ سره هغه قانون باندې عمل شروع شي نو علاوه نتایج چې دي نو مخې ته راځي نو بهرحال دا کم د سپیشل یونټس خبره چې کېږي ما خبره چیلنجز وکړله نو دا چې په پېښور کې 10 یا 15 ستاړي دي دا یې په سطح دا جوړیږي نو د ټول اولنی چیلنج چې دي ته مخې ته راځي نو هغه انډرسټینډینګ دی په سیسټم باندې هم او په قانون باندې هم چې کوم درې ممبرز به اخلي دي تقریبا 15 کسان جوړیږي نو د دې د کیپاسټي بلډینګ یو چیلنج به راځي چې د هغې په سبجیکټ باندې سوله انډرسټینډینګ دی سمجھ دی او کیس چې دي ته مخې ته راځي نو هغې ته به دي څنګه ریسپونډ کوي نو دغه پکې هم دی خو سره موږ خو د پولیس خبره کوو خو باید څیزونه چې دي د دې ایکټ د امپلیمنټیشن حوالې سره هغه د پولیس په وس کې نه دي هغه د صوبایي حکومت په وس کې دي لکه څنګه ابزرویشن ہومز اسټابلیشمنټ کول دي یا ریهابلیټیشن سنټر اسټابلیش کول دي او دغه شان جوینایل جسټس کمیټیز دي په قانون کې جی جی کم چې بعد کیس د ټرایل دوران کې دا کمیټه ته د کمپلینټ په وینا باندې ریفر کیږي او هغه به دا کیس ډیسیژن کوي چې آیا د کوم ورقیدي چې نو د ریهابلیټیشن سنټر ته ریفر کړي یا هغه ته ریټن یا وربل معافي ورکړي دا خبره ځکه کوم چې دا قانون دومره بهترین قانون دی د ریهابلیټیشن حوالې سره چې په هغې کې د جیل خو د سره کنسپټ نشته دی یا د حوالات پکې بالکل کنسپټ نشته دی نو که دا من وان امپلیمنټیشن د دې وشي نو زما په خیال په جیلونو کې زموږ په خیبر پښتونخوا کې دومره ماشومان هم نشته په جیلونو کې خو ګدین هغه 300 دي د قانون لاندې ټرایل چې دی نو په شپږ میاشتو کې دنده کمپلیټ کېږي اوس هم دغه 300 ماشومان چې کوم په جیلونو کې دي نو د کلیدو راتې پراته دي او اګینسټ طلا پراته دي نو زما په خیال عمران ټکر صاحب چې دغه کم فهیم صاحب شروع کې ذکر وکړو چې دغه شانتي واقعیات مخې ته راشي میډیا هم په هغې باندې 2-3 ورځې بریکینګ خبرونه هغوی ته میلاو شي سیول سوسایټي هم په هغې باندې خبرې کوي غیر سرکاري تنظیمونه هم راشي پروټیسټ وکړي احتجاجونه وکړي بیا حاصل د هغې هیڅ هم نشي یو قانون جوړ شوی دی په هغې کې تاسو هم ذکر وکړو چې سخت نه سخت سزاګانې ورکړی شوي دي بهترین قانون دی خو که موږ د خپل قانون د خپل قوانین موازنه کوو د یورپ د ملکونو سره نو چې کوم ځای کې موږ د ټولو نه زیات زور په سزا باندې ورکو آیا د هغه جرم مخنیوي دپاره د هغې د روکتام دپاره هم موږ څه ګامونه پورته کوو او یا تاسو ګڼئ چې دغه قانون حصه دا جوړېدی شي چې د دې د روکتام دپاره څه کول پکار دي چې دغه وړوکي خلک دغه ماشومان په دغه قسمه جرمونو کې ککړ دي او هغه دغه طرف ته ځي بالکل دا موږ وایو اوورال چې موږ چایلډ پروټیکشن خبره کوو نو موږ دا یو چې په پریونشن یا په مخنیوي باندې زیات فوکس پکار دی خو په مخنیوي باندې چې بیا ته کله خبره کې نه هغه بیا ته کمیونټي بیسډ میکانیزم جوړې هغې کې بیا تاسو سره د کمیونټي کې چې تاسو څومره سټیک هولډرز دي یا څونه لکه مختلف سټیک هولډرز دي هغه ټول ورته سره انګیج ساتي او په هغې کې د ټول نه زیات اهم رول چې کوم دی د پریوینشن حوالې سره هغه په شعور او آګاهي ده او انفارچونیټلی چې زمونږ د ماشومانو د حقوقو د تحفظ حوالې سره د شعور او د آګاهۍ ډېر زیات فقدان دی او خصوصا د والدینو او د ماشوم په خپله باندې چې چونکې مسایل او مشکلات کو ماشوم ته مخې ته راځي نو تاسو د یورپ خبره وکړه نو هغه شان دی
زموږ ماشومان چې دي هغه او د هغوی پیرنټ هغه هغه شانتې غیر هم نه دي او هغوی ته ماحول هم هغه شانتې نه دی پرووایډ کوم چې په یورپ کې دی په خصوصا بیا زموږ په ټولنه کې خبره کوو نو زموږ چې د حجرې کوم رول دی د جومات کوم رول دی یا د سکول کوم رول دی یا زموږ چې ریلیجس لیډرز دي یا زموږ چې په لوکل سطح باندې کوم منتخب نمائندگان دي چې هغوی کوم رول پلی کولی شي او هغه په سټیټ لیول باندې کوم یوټیلایزیشن د هغوی کولی شي د پریوینشن حوالې سره هغه څیز شته د دې باوجود زه بیا خبره کوم چې زموږ په خیبر پختونخوا کې چې د کیپی چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیر ایکټ کوم جوړ دی په 2010 کې هغه یو بهترین قانون دی د پریوینشن او د ریسپانس حوالې سره انفارچونیټلی اوس هم هغه چې دی لس کاله زیات ټایم وشو او هغه نظام چې دی نو هغه موږ ته په نظر ټکر صاحب دا کوم ذکر تاسو کوئ صرف لیکلو دپاره دی بهترین قانون دی خو دی لس کاله وشو تاسو هم وایئ چې هغې باندې عمل درآمد نه کېږي نو په هغه بهترین قانون باندې بیا موږ څه وکړو چې عمل درآمد به نه کېږي نو دغه یو سوال ګوره همیشه موږ دا وایو چې عمل درآمد ولې نه کېږي نو دا ټول غټه خبره چې ده نو هغه موږ دا وایو چې دلته د پرایورټي کمې دی د ترجیحاتو کمې دی که فرض که دا ترجیح وي نو په دغه قوانین په عملي کولو باندې نه دومره پیسې لګي او نه پې دومره ټایم لګي او نه پې دومره هیومن ریسورس لګي کمپیریزن که تاسو نور غټ پروجیکټ نو ټکر صاحب که یو اندازه ولګو نو په دې پوره قانون باندې که عمل درآمد کوو او پیسې پې لګي نو یو پریډ قیمت به برابر شي جی چې په یو پریډ موږ څومره پیسې لګو آیا دومره پیسو کې په دې باندې عمل درآمد کیږي دو ګوره ما د خیبر پختونخوا د چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیر ایکټ 2010 خبر وکړله جی جی نو تقریبا په 2014 کې یو هڅه مونږ کړې وه ملګرو څوک چې په چایلډ پروټیکشن باندې کار کوي جی نو جی د هغې په ټول خیبر پختونخوا کې د قانون د لاندې د بهترین کمیونټي بیس چایلډ پروټیکشن سیسټم لپاره یو بجټ یو ایکسپیرینس مونږ کړی نو زما په خیال د 30 کروڑ روپۍ په هغې باندې په ټوله صوبه کې په ټولو ضلعو کې د دغه سیسټم د انټروډکشن د امپلیمنټیشن لپاره تقریبا 30 کروڑ روپۍ پکار ټکر صاحب ډېر شکریه تاسو موږ له ټایم راکړ موږ سره وخت لږ کمې ټکر صاحب بخښنه غواړم موږ سره وخت کمې دی موږ بریک طرف ته ځو نو عرفان صاحب په 30 کروڑ باندې ضلع وې اوس 35 تي तो 30 करोड़ हल्ता लगे दे 50 है के 1 अरब रुपए के नो 1 अरब हम दुमरा घटे पैसे ने दी कमंगा यो सड़क जोड़ोलो पैसे यो लारा कुसा पते बांधे पखीगी दुमरा पैसे लगी तासो को खर्चा रुविस्ता जे सड़क पसो जुड़ीगी और लारा कुसा पसो पखीगी नो 1 अरब रुपए इस समने दी कदागा एक्ट बांधे अमल दरामद होशी एवढा शान दिमाग लो پروګرام کې اوسل بیا هرکله فهیم صاحب ریپورت راغلی د کرونا مرض نه د مړینو د غیش میرا چې په پاکستان کې په تیرو سلیری شو غنټو کې سل خلک د مرض نه مړ دي او د خیبر پختونخوا چې کوم ریپورت موږ سره راغلی دی چې هغه کې دریش کسان دغه نه مړ دي خو نن د صوبایي ټاسک فورس میټینګ او دغه نه بعد صوبایي وزیر خزانه او صحت او اطلاعات کامران بنگش صاحب تیمور سلیم جګړه سره پریس کانفرنس وکړي د دې خبرې په خپل د خدشي اظهار وکړو چې د برتانیې نه کم یو نوې وایرس راغلی دی نو دا ډیر زیات تیزی سره درې ضلع پیښور مردان او سوات د دې هسپتالونو باندې بوج ډیر زیاتېږي دوی کوشش کوي چې په یوې هفته کې دننه دغه هسپتالونو کې اضافي بیډز مریضانو ته ورکړو که ضرورت پیښ شو نو د لیډینګ هسپتال چې کوم یو نوې بلاک جوړ شوی دی دا موږ ټول د کرونا مریضانو ته مختص کو او 1500 بیډه باندې دي مرض ولې خور شو که فرض کومه انتظامات کړو په ایرپورټ باندې د برتانیې نه دا وایرس چا راوړو که فرض کړه د ایرپورټ نه کس راوته او هغه کې دغه مرض وو نو زمونږه چې کوم داوی وي نو مونږه د پیښور په ایرپورټ باندې څه انتظامات کړو چې دغه مونږه مخنیوي ونکو مونږ چې بویل بهر نه خلک راځي د هغه بدلته ټیسټ کیږي که پچا کې علامات دي دا بسوار له سورزو کې مونږ په قرنطینا سنټر کې ایثارو ولې پاغه سيزونو باندې عمل درآمد ونشو ولې حکومت د طرف نه په دغه کې د سرد مهره مظاهره وشوله او دی وخت کې زمونږ د صحت نظام کمزې کې ولاړ دی حکومتي فیصلو کې بدلون هر هفته
پاغي کې تبدیلیان چې کوم را روان دي هغه کم طرف ته اشاره کوي یا د هغوی پر راتلونکي وخت کې ځان ته څه منصوبه بندي کړې ده په دې اړه خبرې کوو. موږ سره د مشرق اخبار سینیئر رپورټر زاهد میروخیل صاحب ټلیفون د لارې شریک دی. زاهد صاحب تاسو ته پروګرام کې هر کله وایو. مننه عرفان صاحب. زاهد صاحب څه صورتحال دی؟ حکومت نن په خپله دا دعوه وکړله چې د برطانیې نه کوم یو وایرس راغلی دی نو دا ډېر زیات تیزۍ سره خورېږي د خیبر پښتونخوا په 100 ډسټرکو کې په 100 ضلعو کې پېښور، مردان او سوات دوی یاد کو چې دغه ډېر زیات په ټارګټ دي، په نښه دي، ډېر زیات تیزۍ سره خورېږي. آیا هیڅ قسم انتظامات نه و دا وایرس څنګه راغی څنګه خور شو؟ عرفان صاحب زما په خیال دا وینا چې کومه ده د وزیر اطلاعات او د وزیر خزانه یا وزیر صحت کوم دی جی بالکل چې دا د برطانیې نه دا وایرس راغلی دی. زما په خیال هیلث ډپارټمنټ اوسه پورې د هیڅ قسمه د څه دعوه نه ده کړې. بل عرفان صاحب خبره دا ده چې زیاتره فلایټونه بند دي د ټولې دنیا نه، ډېر زیاته مسله ده او فلایټونو کې چې څوک ځي راځي د هر ځای نه چې ځي راځي نو د هغې دپاره د کورونا سرټیفیکیټ لازمي دی. نو زما په خیال باندې دې خبره کې هیڅ حقیقت نشته دی چې یاره دا چونکې هغه وایرس دی کوم چې په برطانیه کې راغلی دی یا د دې نور ویریشن بدلیږي یا د دې نور څه کې دغه راځي میوټیشن راځي کېدای شي میوټیشن راځي خو دا هغه وایرس چونکې برطانیې والا وایرس نه دی. زما په خیال اوسه پورې هیلث ډپارټمنټ د دې څه دعوه نه ده کړې داسې آفیشل غونډه کې. بله خبره دا ده عرفان صاحب چې چونکې اصل خبره دا ده چې تر اوسه پورې موږ د هغه کال نه حساب ولګو نو تر اوسه پورې صرف 14 لک کسانو ټیسټونه نن چې کوم دی رپورټ جاری کړی دی نو د 14 لک کسانو ټیسټونه اوسه پورې شوي دي د 2.5 کروڑو تقریبا آبادي ده. نو زموږ د ټیسټینګ عمل چې و دا په جمعیت کې کله موږ ودرېدو نو موږ به دا وویل چې پهله لهر ختم شو او چې کله به بیا دا ټیسټینګ دی چالو شي نو بیا دی وایي چې روز دویم لهر چالو شو. نو دغه شان دا ټیسټینګ چې درېمه پیرې چالو شو نو دا د ټیسټینګ درېم لهر دی، دا د وایرس درېم لهر نه دی. نمبر 2 خبره بل عرفان صاحب اوس چې کومه نوې تجزیه ما یو څو ورځې مخکې د یو ماهر نه تپوس کو نو د هسپتالونو چې کوم عدد شمار دي د هغې په بنیاد باندې دا درېم لهر چې کوم دی کوم تجدیدي درېم لهر وایي دا دغه مخکني لهرونو نه لږ خطرناک دی، د دې زور کم دی. بل خبره دا ده چې وینټیلیټر باندې کوم وګورو نو پهله ورځو کې چې کوم مرض راغلی نو هغه وخت کې د وینټیلیټر د مریضانو تعداد ډېر زیات و اوس چې کوم مریضان راځي نو هغه مریضان چې کوم دي هغې حالات هغه شانته خطرناک نه دي چې هغې وینټیلیټر ته لاړ شي. نو دا اوس پوزیشن دی کې روان دی. د هسپتالونو څه پوزیشن دی چې کوم رپورټونه تاسو هم سره رپورټ کوئ چې هلته کوم مختص بیډونه وو په هغې ټولو باندې مریضان دي اوس نور بیډونه شته نه غټو هسپتالونو کې یا د ضلعو په هسپتالونو کې د بیډونو څه صورتحال دی؟ ګوره عرفان صاحب دی خو د هسپتال خبره کوي چې هسپتال کې بیډ ختم شو نو دا خو لکه یو عجیبه غونډه کې خبره ده ځکه چې ریډینګ هسپتال تقریبا 200 بیډونو هسپتال دی او په دې کې اوسه پورې 182 مریضان چې کوم دي د کورونا داخل دي. دغه شان موږ دغه وګورو خیبر ټیچینګ هسپتال وګورو په هغې کې 104 مریضان اوسه پورې داخل دي او په هغې کې د بسترو گنجایش چې کوم دی هغه تقریبا 1600 بیډ دی. دغه شان 1000 بیډ نه زیات چې کوم دی دا په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې دی چونکې د دریو هسپتالونو کې د کورونا لپاره دوباره انتظامات شوي نو دي 150 بیډونه دي اوسه پورې مختص کړي دي. خو بل طرف ته کوم دا وګورو عرفان صاحب نو په کار خدا وا چې یاره هسپتال چونکې بند شي او پی ډي بند شي داخلي بند شي نو بیا په تاسو ټول واټونه کورونا ته دي مختص کی نو چې نورو خلکو علاج دی بند کی هغه واډونه خالی پری دي او دي صرف 120 واډونه 120 بسترې چې هغه جوړي کی او بیا غي وي چې دا اوس موږ سره ډکه شوی گنجائش. زاهد صاحب لګ خپل ځان هم پویا کول غواړم لګ تصحیح خپل هم کول غواړم که زه غلط نه یم نو تیر چې کوم ولنه یا دویم لهرو د حکومت خو موږ ته ویلو دوی خو پریس کانفرنس کړو دوی خو اعلان کړو چې موږ د کورونا لپاره ځان ته یو هسپتال جوړ کو یا موږ هغه ځان ته یو مختص کو ولته صرف د کورونا خلک یو موږ سره کیپاسټي دا موږ ته ډیر زیات خلک ساتلی شو. آیا د څه واقعي اعلان وو؟ او بالکل هغه هسپتال کې چې کوم دی چې اوس نوې کوم رپورټ جاری شو نو هغې هسپتال دعوا وکړه چې موږ په 3 میاشتو کې چې کوم دی د زړه اپریشنونه کړي دي کوم چې د کورونا لپاره جوړ شوي هغې کې نن سبا انسټیټیوټ پېښور انسټیټیوټ اف کارډیالوجي چې کوم دی
نو هغه د هغې هسپتال و هغې کې یو اصلي طور باندې بندوبست کړی شوی و خو هغې کې یو مریض هم نو داخل شوی او کله چې د مریض داخلېدو ټایم راغی نو دوی هغه هسپتال ختم کړو هغه ټول سامان چې کوم دی هغې کې عرفان صاحب زرګونه بیډونه دي نه وچولي هغې کې تقریبا 150 نه والا 200 پورې بسترو ګنجایش تنظیم کړی او هغه بیا چې چونکه مریضان هلته رانغلل او څوک داخل نشو نو زاهد صاحب لږ زه لږ کلیرټي غواړم ولې چې تاسو ذکر مو چې پوره صوبې آبادی تقریبا مونږه قبایلی سیمه اوځای کو نو 3 کروڑ 55 لاکھ زمونږه آبادی را هغه کې تر اوسه پورې چې کم فګر دی 87,055 ټوټل پازیټیو کیسز مخې ته راغلي دي دا جوړیږي 0.4% مطلب په زرو کې 2 کسان دی وخت کې د کووډ نه ښکار شوي دي تاسو ذکر وکړو 14 لاکھ ټیسټونه شوي دي هغې کې که دا 80,000 مونږ حسابو نو دا 6% خلک دي چې کم پازیټیو راغلي دي 94% هغه د وخت کې نیګیټیو دي آیا د نه پس هم مونږه پینیک جوړو لګیایو دا څه وایس ډیسیژن دی دا پینیک خو ځکه جوړېږي فهیم صاحب چې زه تاسو ته لږه غونډه کې د دې نه بار یو وړه غونډه کې خبره کوم یو نیم کالو شو تقریبا چې د هیلث ډپارټمنټ منسټر نشته ټیک ده یو نیم کالو شو چې د هیلث ډپارټمنټ ډایرکټر جنرال هیلث سروسز چې کومه ټولونه غټه عہده هغه نشته ټیک ده ستا چې څومره پروجیکټ دي په هیلث کې چې څومره هسپتالونه دي ټول په اډیشنل چارج باندې روان دي چلیږي لیډرینګ هسپتال کې چې کوم دی مستقل عمله نشته دی ټول په اډیشنل چارج باندې میډیکل ډایرکټر او هسپتال ډایرکټر چې صرف هسپتال ډایرکټر پرماننت دی میډیکل ډایرکټر چې کوم دی او ډین د هسپتال ډین دا چې دي دا دواړه په اضافي اډیشنل چارج باندې دي کې ټي ایچ هسپتال کې چې کوم دی ایم ډي او میډیکل ډایرکټر او هاسپټل ډایرکټر دواړه چې کوم دي او ورسره لاندې ټول عمله چې کوم دا هغه په اډیشنل چارج دي ډایرکټر پبلک هیلث چې کوم دی هغه په اډیشنل چارج باندې دی ډایرکټر ای پی آی چې کوم دی هغه په دغه چارج باندې دی دغه شانته د کورونا د پاره چې کوم ایمرجنسي سیل دی جوړ کړی دی هغې کې چې کوم کسان دي هغه هم ټول په اډیشنل چارج باندې ناست دي نو فهیم صاحب دا به څوک کوي نو لکه دا پینیک جوړیږي بیا هر یو کس دی وخت کې په اډیشنل چارج دی ځان له پینیک دی پینیک خو ګوره څنګه جوړیږي چې هېڅ چاته پته نشته چې فیصلې د کوم ځای نه کېږي دا څوک کوي څوک نه کوي زما زه تا ته بالکل 100% تسلۍ سره دا خبره کوم چې د هیلث ډپارټمنټ څومره سټیک هولډر دي هغې دا فیصلې نه کوي او دا کوم مشیران دي یو 2 مشیران دي د پنجاب نه په هیلث ډپارټمنټ کې مشیر په طور باندې لګیا دي هغه کسان چې کوم دي هغې دا زړې سمریانې د 1958 د 1956 د 1955 او د 1940 هغه ډاکومنټس روباسي او هغې کې دلته خالي بس ستیزونه ورچي او هغې باندې کار ټول لګیا دی زاهد صاحب اخرنی سوال مونږ سره لږ د وخت کمې دی تاسو ذکر وکړو چې دې وخت کې په دغه ایل آر ایچ کې تقریبا 240 بیډونه دي بیا ایچ ایم سی کې ټي ایچ کې دغه یو نیم سل یا 200 ټول نه بیډونه دي 15,000 خلک صرف په دغه ایل آر ایچ کې او پی ډي دپاره راځي دغه 10 یا 50 یا 100 کسانو دپاره دا زرګونو خلک مونږه کور کې کینولی دي دا څومره غټ یو آوټ بریک کیدی شي مختلف نور بیماریانو دپاره بالکل دا خو ډیر چونکه نور چې کوم ډیر بیماران دي د ګردو بیماران دي د زړه بیماران دي نور ډیرو بیماران دي هغه ټول تقریبا د هغې حساب به زما په خیال باندې که ایمرجنسي ته هغې ته نه وي نو دا ټول سیسټم به ودرېږي بیا به هغې ته ډېره دا غټه مسله راشي او هغې ته به بالکل علاج نه میلاویږي دا خو یو ډېر غټ پوینټ دی خو اصل مسله دا ده چې کله داسې قسم حالات راشي په صوبه کې یا په ملک کې او چې هغه ځای کې بیا چاته پته نه لګي چې دلته فیصله څوک کوي سټیک هولډر څوک کوي نو هغه ځای کې بیا عدالتونو ته پکار دی دا سوموټو ایکشن چې اخلي نو زما خو ډېر وخت نه انتظار دی چې زه وایم چې پېښور های کورټ به په دې حوالې سره یو سوموټو ایکشن والي خبره به وکړي خو زما په خیال هلته هم اوسه پورې خبره نه ده رسېدلې ډېره شکریه زاهد صاحب تاسو د فلم شریک کړه تاسو واورېدل چې په صورت خیبر پښتونخوا د منسټر نه والا تر یو هسپتال کې ناس هاسپټل ډایرکټر یا میډیکل ډایرکټر پورې ټول په اډیشنل چارج روان دي دا زمونږه هیلث سره سنجیدګي ده دا صوبایي حکومت ترجیحات دي چې کوم ځای چې هغه وکړلو غټ هسپتالونه دي د پېښور پرایویټ خبرې موږ نه کوو د خپل دي لیډرینګ هسپتال خبره کوو د حیاتاباد میډیکل کمپلیکس خبره کوو موږ د خیبر ټي چې کوم هغې اعداد و شمار موږ سره شریک کړل یا موږ وکتل نو 200 بیډ 250 بیډ او دومره نو چې ټول راټول کې دا شپږ نیم سوه یا 900 یا 800 دا ټول بیډ ته صوبې د ټولو نه غټ هسپتالونو کې د کرونا مریضانو دپاره دي اوس تاسو 1500 بیډ دلته کې ښودي دي صرف د پېښور آبادي که موږ سینسس باندې ځو هسې خو 70 لاک نه بره بالکل سینسس کې 42 لاک ته
50 लाख की 55 लाख की उस आगे दे पारा तासो 500 बेडरूम और टोल न तासो सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करे दे چې کوم د NCUC रिपोर्ट राځي کم چې د WHO रिपोर्ट राځي چې 24.3% مثبت شرح ده د کیسونو په پیښور کې او په ټول پاکستان کې دغه په ټاپ نمبر باندې دي نو چې په کم خار کې د ټول پاکستان ټول نزيات کیسونه راځي د هغه آبادی 55 لک ده مثال خبرو تاسو الته هغوی ته 1500 بیډونه مختص کړی دي نو دغه موږ ترجیحات نظام کې ناست کینی بنا بیا د هیلث سیستم چې کوم زاید صاحب خبرو کړله چې تاسو هغه په اضافي عہدو باندې چلوي چارج تاسو ورکولي نو صرف خبره ندي چې وکی چې آو مونږه تیر وختونو کې هم دا کار کړو راتلونکو بنکو حقایق دغه دي بالکل د حقایق چې مونږه هیلث نظام ساده ترجیحات وکړل کرونا کال نه برا وشو او مونږه په اډیشنل چارج روان یو وړه شند ماخلو تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هر کله وایو عرفان صاحب پرون پتا یې پروګرام کې مونږ خبرې کړې وې چې پیښور ډیپټي کمشنر صاحب دفعه 144 ولګولا او چې څوک به ماسک نه اچي دا خلاف به کاروایی کیږي نن د صوبایي اسمبلی نه بهر دوا مختلف تنظیمونو احتجاج کاو یو تنظیمو د نجی تعلیمی ادارو هغوی پرونه احتجاج کړو نن مې دھرنا لګولې و او هغه کې مختلف MPs هم راغلل هغوی هم دغه ویچ تاسو سکولونه م بندوي هغوی احتجاج کوم بیا سره نرسنګ اسوسییشن والا هم راغلیو کو ډیپټي کمشنر صاحب دفتر نه بهر رو نه وته چې د خلکو باندې دا فاین ولګوم کم از کم 1200 خلک خو التم ناسو چې خلاف کارایي وو کی خو چې کم د خلکو مطالبات دي هغه اوردو د لپاره یو صوبایي وزیر سره ټایم نو چې هغه راغلی وای سره مې روشه وي چې اخر دا نرسز سوي لګیا دي دا پرایویټ ایجوکیشن والا دي دوی سوي لګیا چې موږ د خبره وورو مطالبات وورو او دوی مطمئن کو چې موږ کومه فیصله اخلو دوی لپاره اخلو فهم سے باودې کې بعض دوه خبره وکما یو خدای چې کم جنون مطالبات وي یا کم خلک سره په مقصد د پر راوتی وي او هغه سره د منلو وي سره د نمونه په کار چې حکومت هغه سره کینی او خبره دی کیاو خو چې نن کم خلک راوته او زما په خیال باندې چې کله هغه دا مطالبه کوي چې تاسو زمونږه کم هاوس جاب دی او تاسو موږ ته کم ځکه 6000 روپۍ د میاشتې راکوي تاسو دې کې اضافه کوي د مال 50000 کوي ولی آیا په دې سیستم باندې مونږه دا بوج ولې دومره اچو آیا به حیثیت قوم به مونږه کله په دې خبره باندې سوچ کوو چې تاسو د یو کس 1.5 روپۍ مونږه سیوا کوو دا په خزانه باندې څومره بوج پریوزي دا پیسې به دا اخراجات به سرکار د کم ځای نه پوره کوي سرکار خود جیب نه ورکوي هغه بیا ټیکس لګي هم دغه ځای نه به پوره کوي بل طریقه خو د هغې سره نشته بل څه ریسورس د هغې سره نشته نو مونږه د قوم د ملک یا د صوبې د هغې اجتماعي فیصلو کې بالکل مونږه شاته یو مونږه انفرادي سوچ باندې کوو اوس دغه مطالبه چې کوم هغې ته په دغه نظر باندې ګورم که فرض کا د صوبې یو انفرادي حیثیت کې خدا یقینا د هغې په مفاد کې ده یا د یو 500 200 خاندانونو په مفاد کې خو ضرور ده خو که اجتماعي تور باندې موږ هغه ته سوچ کوو چې الریډي تاسو کم ځای کې څه پیسې ملاويږي نو دغه مطالبه کول چې 100,000 نه ماته 50,000 روپۍ کې ولي او بیا په داسې حالاتو کې چې کله ایمرجنسي موږ وایو ډیکلیئر شوی دا هسپتالونو کې کوم صورت حال لې تاسو هر څه پرې خو دي او راغلي په سړک باندې بیا مظاهره کوي دا خو د خبره سره نه پکار ما خو تاسو خبره خو کی کنه لکه دا د مطابق ټیک تک غلطه را خو لګرو خو زه بار کنه شروعات زما د خبرې دا فهم سب چې پکار وا هغه سره جنون مطالبات وي نو هغه ومنل شي چې کوم نه د منلو پکار دا چې هغه ایکسپلین کړی شي او ته وایي چې د خبرې نوبت را نشي چې تاسو د هسپتال د گیټ نه بهر راونه وځي یعنی ډاکټران برازي هغه دغه سورې پل باندې هغه احتجاج کوي وکیلان براوزي هغه احتجاج کوي صحافیان براوزي هغه احتجاج کوي نرسز براوزي هغه احتجاج کوي پرایویټ سکول برازي استادان برازي طبقه تاسو ګوره چې راځي او بیا په دغه ځای کې کوي او په دغه ځای کې احتجاج کوي چې الریډي حکومت په غځای باندې د نن 2 کال مخکې پابندي لګولې ده چې تاسو بدلته مظاهره نه کوئ تاسو یو بل کولاو میدان ته لاړ شئ او یقینا دغه سره خواته بل پارک هم تاسو باغې کې خپل مظاهره وکړئ پروټیسټ وکړئ ولې تاسو دغه ځای ته راځي دویم خبر د نجی تعلیمي ادارو تاسو کړل همیشه زه د هغې سره خپل مثال هم ورکوم چې کاروباري هغه مرکزونه جوړ شوي دي نه چې هغه خلکو ته تعلیم ورکړي څنګه چې صحافت نه دی پاتې شوی او هغه یو میډیا انډسټري پاتې شوی ده ماسک په خبره کې ډي سي صاحب بلې بار رونه وته
چې تاسو وايي هغه باندې جرمانه بالکل او 200 روپے فی کس غسته شو او زما په خیال چې کم اعداد او شمار موږ کتون هغه 1500 خلک ولادین بزیاتو نو ښه آمدن با برابر کېده نو خو چې کم دیو کې تاسو حواله شوی دی صوبایي حکومت لخوا ولې چې تقریبا 28 ارب روپے دي کم چې ټیکسونو نه بغیر به دا ټول راغونډي آی کې جرمانیم دي ټریفک والا به هم جرمانه لګي ډیپټي کمشنر به هم لګي دا ټول وصولیانه به 28 ارب ترسي نو آی کې به لګ کیمرا غلې پروګرام وخت پر سر ترسي محمد فهیم او عرفان خان له اجازه ورکړه د الله پامان